ድምጽ ህዝቢ ከመይ ቀኒኹም ኣብዝናይ ሓደ ሰዓት መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ዘወትር ንዕድሞኩም እዩ ሎሚ ምሳና ኣብዝናይ ሓደ ሰዓት መደብ ሓቢርኩም ክትጸንሑ ንዕድም ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ዜና ሓጺር ሓተታ ከምኡ'ውን እቲ ሰፊሕ ክፋል ሰሚናር ናይ ሓምላይ ሰልፊ ብጉዳይ ኤርትራ ዝምልከት እዩ ብመጀመርታ ኣርእስተ ዜና ኣሰናዳኢት ጉባኤ ካልኣይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 10 ግዜ ኣኺቡ ኣካይዱ ኣባላት ቀዳማይን ካልኣይን ጨንፈር ሽወደን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከተማ ቬክሾ ኣኺባ ኣካይዱ እቲ ብዕለት 10 ኣብ ዕድና ወርቂ ቢሻ ከምኡ'ውን ኣብ ማይ ዕዳጋ ከባቢ ደቀ ምሓረ ኣኮል ግዛይ ተፈጺሙ ዝበሃል ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ሓሶት ኣሉታ ከም ዝተዋሃበሉን ከምኡ'ውን እቲ ጉዳይ ብሓፈሽኡ ኣብ ትሕቲ ክልቲኡ መንግስታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወረ ከም ዘሎ እቲ ጉዳይ ግን ከም ተፈጸመ ይግለጽ ሓምላይ ሰልፊ ሽወደን ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ኣልዒሉ ሰሚናር ኣካይዱ ዜና ብዝርዝር ኣሰናዳኢት ካልኣይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 22 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ንመበል 10 ግዜ ኣብ ዘካየዶ ኣኺባ እቲ ኣብ ጨንፈራት ኣብ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ቦትኡ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ፖለቲካዊ መደብዕዮን ቋም ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምሕዳስን ብኡ ኣቢልካውን ርእቶን ሓሳብን ምእካብ ኣብ ዝተኻየደ ስሉጥን ዕዉትን ከም ዝነበረ ገሊጻ ኣሰናዳኢት ካልኣይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ከተካይዶ ጸንሐት ጎስጓሳት ከም ዝተዓወትሉ ኣብ ልዕሊ ምግላጻ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ 10ይ ኣኼባ ኣሰናዳኢት ሽማግለ እቲ ጉዳይ ጸፊፉ ተሰሪዑን ናብ መሪሕነት ክቐርብ ምዃኑ ብድሕሪኡ እቲ ንድፊ ተመሊሱ ናብ መሰረታት ብዛዕባ እቲ ዘቕረቦ ርእቶ እውን ሓሳቦም ክገልጹ ምዃኖም ቅድሚ ጉባኤ ካብቲ ዝዳለውሉ ዘሎ ዓብይ ስራሓት ምዃኖም ገሊጾም ብዘይካዚ እቲ ናይ ሎጂስቲክን እቲ ኩሉ ናይ ምቅራባትን ብማዕረ ማዕሪኡ ዕውት ከም ዝኾነ ይገልጹ ካልኣይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ኮይኑ ብዓወት ብኩሉ ሸነኻት እውን ዝተማልአ ምንቅስቃሳትን ጎስጓሳትን ምንቕሓትን ናይ ርእቶ ሓሳባትን ምእካብ ይካየድ ምህላው ኣሰናዳኢት ሽማግለ ገሊጻ ብተወሳኺ እዚ ጉባኤ እዚ ብዓወት ክዛዘም ምዃኑን ከምቲ ተኣማመን ካብቲ ክካየድ ዝጸንሐ ናይ ኣባላትን መሰረታትን መሪሕነትን ምትሕብባር ክኸይድ ዝጸንሐ ክትዓጥ ኣብ ጨንፈራት ምሉእ ተኣማንነት ከም ዘለዋ እንዳገለጸት እያ ነቲ ጸብጻብ ኣመሓላሊፋቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ጨንፈር ሽወደን ቁጥሪ 1-2 ኣብ ቬክሾ ከተማ ሽወደን ኣኼባ ኣካይዶም ኣባላት ጨንፈር 1-2 እቲ ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ጨንፈራት ናይ ርክብን ናይ ዘተን ናይ ኩሉ እቲ ኣብ ውድ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ብሓባር ንምምያጥ ዘካይድዎ እዮም እንተ ሰሊጡ እውን ብኡ ኣቢልካ እቲ ንህዝቢ ክመሓላለፍ ዘሎ ናይ ከተማ ቬክሾ ናይ ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ ዝዓለመ እዩ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ኣቶ ተክለ መለኪን ከምኡ ኣቶ ረዘነ ተስፋጽን ኣባል ባይቶ ዝኾነት ገርጊስ ነጋሺ ይርከቡ እቲ ኣኼባታት ብሓፈሹ ብዛዕባ እዚ ካልኣይ ሰልፋዊ ጉባኤ ንዝካየድን ሓፈሻውን ኣብ ሽወደን ዝካየድ ንጥፈታት ንምምዛንን ብዛዕባ ዝኽልቲኡ ጨንፈራት ዘሎ ዝምድና ንምዕባይን እዩ ተባሂሉ እቲ ዕላማ
نايت أخيبا خكايد زت حسبه اتحسابون تمدبو لومي نسلسة معلتي كاب علت 27 عربي قدام سنبت نزلو جزيات أبز كايد زلو إتي أبال أبزحنايتي كلتة شفرات أبتبوتا كمسترخبه زمتنا حبريتا يقلت بعلت عسرة مقابيت كلتشحن 15 عندنا ورقي بشا كمون أب ما عداقا ناي وتادرو مخزن ناي نطاق فنجي تقبيرو له كم صنحي دحيلو زمتنا حبريتا يقلت انتقونا اتي بالصحافة ناي هاجر السودان غازيتا أبزبطو مقلتي اتي قداي بنفرتي حيلي إثيوبيا كم زتهرمي كقلت صنحو أمرب حبرتا إريتريان نزي حبرتا بمدماتي كخيت صنحو زاقيت بزعبازي زتفلت نجار كونت زي هالوه إتي قداي عنوت كم استفدتمن ناي نتاكم استرعي بفلاي أب ماي عداقا زترعي تكن هالهالتان بزح حزبي زرعيون كساب كم عداقا ساب دكم حارز تسمعي دمتنا تبقوا مبارون كابتي بوتاز مثلا حبرتا يقلت يكون نمبر إتي أموداتا بزعباز قداي نزملكت نفرت إثيوبيا كم زي دبدباي زفلت يكون نمبر سرعة هجدة في يكون كمو منقستي إثيوبيا بزعبازي قداي زي زوجو مجلتي جزيتو مجلتي يكون كان حبرتا كم زي اللي زفلت نزي بزملكت أبزي زمت حبرتا نشتي حتى داخل نقربينا حملة سلفي شودن بزعبا قداي إريترا العلو سفح زبالة سمينارا كايدو أبز السمينار زي بزعبا سباوي مثل أب إريترا قداي سرعة قوامن العلو تزاتيو حملة سلفي أب شودن نزي كابنو أتحيزو مس حزبي إريترا كتحاور تصنحي كم قتلتا أتينا سباوي مثل أب إريترا كرابة كم زلو زرعي قدايو مدب نايتي بنمس حزبي أكتي زعبيه كفالو نايز مدب كخونيو سلازي أب مكتتال تخطاتلت مدبنا نايلومي زغرمنا نايزينا مدب أبزي نفتم أبزي قتل مدب كانوا محلال كومينا سنة مكتال تي بنمس حزبي ستوكولم ومعروض الغان هلي كبير تدبي تبعتاي المالي صلاة زبلون تايري حاني مزقوط لغاية الهري مسجد لغلك أو حسئلا دبر لغلك عم سغليلا فتيغة سراكاس مريم الله فتيغة سراكاس مريم الله تلت مدمنا خبزي قتلنا حتر زبالة حتى نقرب سرعة قدف تمريت يوزبل سرعة قدف كم نوح وان أب إريترا نسترخبه زقنا يكون حدقة تمريت ندابلي خيط سنحو أبزي ناي إسران 4 عمت جزءات ملكاو سرعة قدف اتزعبه ناي دو كينات انتخنون تمريتنا كنكيدنا كبل سنحو إزي تمريتنا زبل مانتا أتحساسوا زلو نبستفلالي أعطاجا زوانا تعرف نحسابن نحبريتان كم دلا يخيدو نهزبي أمد نقار كساوز بتصح ناي مقبر حيلن أتحساسوانيو كن عناقن يقولون ناي دق حيلتات بزعوا قداي إزي أب ناي عدنا ورقي بشان كومون اتي مخزن وتهدراوي أب ماي عداقا كباو دكم حري أكل زي نستفت أمي كساب تسبتاب زحلفالو سرعة ملكاو هجده بزلع على زملكتو ندهونه كنسو بزعباز قداي زحلفو ويكا زتزاربو حبريتا كم زي اللي يو زفلت كساب حجون حبريتا كم زي اللي يو زفلت ملكاو سرعة هجده أبستفلالي وان قبل على حزب إريتران حزب هجر النزورة ده قد أتات تمريتنا ندابلي كحلف تنحو لو مجن علمنا أم اشتي كوشت تغيرا أبزب بحالو وان بني حبريتا بزملكات قداي كاب شاف كاب تنفينا بتنفي زم حلف حبريتا نسكندتات كوا جزية زيهب كنسو بقداي إريتراجن نعمتات تحبيون كم مستير تتحيزو يتسنح بزعبا زي أبزي ناي علت إسرا
መጋቢት 2015 ኣብ መዕደኒ ወርቂ ኣብ ብሻዕ ዝተጻወደ ኖታግ ከምኡውን ኣብቲ ኣብ ማይ ዕዳጋ ከባቢ ደቀ ምሓረ ዝተፈጸመ ናይ ኖታግ ምጽዋድ ህዝቢ ከባቢ ደቀ ምሓረ በቲ ኖታጉን ሃልሃልታን ከምኡውን ዝሰዓበ ትኪ ከም ዝተሰናበደ ካብቲ ቦታ ዝመጸና ሓበሬታ እንዳገለጸ ክነሱ ምልካው ስርዓት ህግደፍ ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ዘየለ ይዝፍለጥ ብሓፈሹ እቲ ብናይ አልሰሓፋ ናይ ሱዳን ጋዜጣ ክውረድ ዝጸንሐ ናይ ኢትዮጵያ ኢድ ነይርዎ ዝበሃል ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ከም ዘየሎ ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ክልቲኡ ስርዓታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘየሎ ይዝግለጽ ከም ተመክሮ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ብፍላይ ናይ እዚ ሓተታ ተሓታትነት ዝኾነ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ስቶክሆልም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናይቲ ባህሪ ኣካይዳን ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ርዩን ኣጽኒዑን ምናልባሽ ስርዓት ብዛዕባ እዚ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዓብይ ናይ ሃገራዊ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ናይ ሕብራት መንግስታት ጸብጻብ ከምኡውን ባዕሉ እቲ ጃንዳ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ 30 ታሕሳስ 2014 ንህዝቢ ዝኣተዎ መብፅዓ ቅዋም ናይ ምህናፅ ንምግባር ዝኣተዎ መብፅዓታት ንምድንጋር ሎሚ ባዕሉ ዘፃወዶ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ዓለምና ሎሚ ሓድሽ ዘይኮነ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብዝተደጋጋሚ እቲ ናይ 1997 ቅዋም ህዝቢ ኤሪትራ ምስ ጸደቐ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ባድመ ዝኣተወ ናይ ዶብ ግርጭት ተመክሮ ብምውሳድ ሎሚ እውን ስርዓት ህግደፍ ንዝኾነ ይኹን ጉዳይ ንምግባር ስለ ዘይእግሞ እዚ ኣብ ናይ ወርቂ ዕድና ኣብ ፍልይ ዝበለ ቦታ ከምኡውን ኣብቲ ወታደራዊ መኽዘን ናይ ማይ ዕዳጋ ዝተፈጸመውን ባዕሉ ገይርዎ ክኸውን እዩ ዝኽእል ዝብሉ ሓሳባት ኣሎ እዚ ሓሳባት እዚ ናይ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ናይ ፖለቲካዊ ክታዓት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንዝተላዕለ ኣልዒሎም ወይ ከዓ ጠቂሶም ዝገልጹ ብዙሓት እዮም ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ነገር እዚ ንምድንጋር ወይ ከዓ ንህዝቢ ሎሚ እውን ተጸባእቲ መጺኦምና ኣለዉ ብምባል ክገብሮ ዘይክእል ኣይኮነን ዝብል ገምጋምን ኣተሓሳስባን ናይ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ኣሎ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ናይ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳን ተግባራትን ጋሻ ከም ዘይኮነውን ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ኣጸቢቑ ይፈልጥን የለልን እዩ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብዝተፈላለየ ንዝመጾ ዘሎ ሕቶታት ሕጂ እውን ካብኡ ንምህዳም ንሃገራዊ ሕብረተሰብ ዓለም ናይ ተቃውምቲ ይኹን ናይ ካልእ ስርሒታት ኣብ ኤሪትራ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳሃለወ ንሕና ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ቅዋም ይኹን ክንሰርሕ ከም ዘይንኽእል ንምባል ክኸውን ይኽእል ካብ ዝብል እቲ ሓፈሻዊ ወይ ከዓ ገምጋም ክመጽእ ዝኽእል ናብኡ እዩ ዘምርሕ ካብኡ ላዕሊ ህዝቢ ኤሪትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ሃገሩ ኣብ መሬቱ ኣብ ንብረቱ ንዝተፈጸመ ግፍዕታት ወይ ከዓ ዕንወት ንዝምልከት ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ከፍልጥን ክገልጽን ብመጀመርያ ንሃገራዊ ሕብረተሰብ ዓለምን ብኻልኣይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓበሬታ ክዝርግሕ ከም ዘሎ ከፍልጥ ከም ዘሎ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ ስለ ዝኣምን እዩ ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ዘቕረብናዮ ንኡሰ ሕፅር ዝበለን ሓቲታ ኣብዚ ንፍጽም ካብ ዝቐፂልና እቲ ብሓልዮት መንእሰይ ሓምላይ ሰልፊ ወይ ከዓኒ ግሪን ፓርቲ ናይ ሽወደን ብዛዕባ ጉዳይ ኤሪትራ ኣልዒሉ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናር ከነመሓላልፈወልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል
6 ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 10 ዝቐጸለ ሓጺር ኣገዳስን ኣኼባ ወይ እውን ሰሚናር ሓምላይ ሰልፊ ሽወደን ጉዳይ ኤርትራ ኣልዒሉ ኣብ ዘካየዶ ብዙሓት ኣባላት ሓምላይ ሰልፊ ሽወደን ከምኡውን ጉድሳት ኤርትራን ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቦም ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ሰሚዖምን ሓቲቶም ኣብዚ ጉዳይ ብፍላይ ሓው እቲ ብዓርቢ ሓርነት ወይ ከዓ ካብቶም ሓደ መስረቲ ናይ ዓርቢ ሓርነት ኣባል ሓምላይ ሰልፊ ወይ ከዓ ናይ ግሪን ፓርቲ ሽወደን ሓውና ኤፍሬም ተወልደ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፉ መደረ ኣቕሪቡ ከምኡውን ንእሽተይ ሓፍትና ቨሮኒካ በርሄ ወይ እውን ንእሽተይ ጓልና ቨሮኒካ በርሄ ሓፍቱ ንስዩም ፀሓየ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ንዝምልከት ኣብ ተካይዶ ዘላ ፃዕሪ መግለፂ ኣቕሪባ እቲ ዝሰፍሐ መግለፂ ዝቐርበ ሓደ ሓው ናይ ሰውራ ኤርትራ ከምኡውን ተዳናጋፂ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ጉዳይ ቆምን ኣብ ኤርትራ ሓውና ኩርዱ ባክሱ ዝተባህለ ወይ ከዓ ኩርዱ ባክሱ ዝተባህለ ኣብ ሃገር ሽወደን ወዲ 14 ዝመፀ መበቆል ናይ ቱርኪ ኩርዲስታን ዝኾነ እዩ ናይ ቬሮኒካ በርሀን ከምኡውን ናይ ኩርዱ ባክሱ እቲ መግለፂ ብቋንቋ ሽወደን ቀሪቡ ብዛዕባ እዚ ናይ ኣብ ቋንቋ ሽወደን ዝቐረበ መግለፂ ጓልና ቬሮኒካ በርሄ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰል ብዘይ ፍርድን ገደብ ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ መራሕትን ጋዜጠኛታት ዝተፈላለዩ ዜጋታት ኤርትራ ንዝካየድ ማእሰርቲ ኣመልኪታ ምልካው ስርዓት ህግደፍ ነዞም ኣብ ማእሰርቲ ሓይርዎም ዘሎ ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖም ክምስርተሎምን ብቕዋም ብፍርድን ከዓ እቲ ዝግብኦም ክወስዱን ነፃ ዝወፁን ድሕር ኮይኖምን ክወፁ ከም ዘለዎም ገሊፃ ቨሮኒካ ኣብ ተካይዶ ዘላ እቲ ሓወይ ወይ ከዓ ስዩም ሓወዩ ወይ እውን ዋን ዴይ ስዩም ኢዝ ማይ ብራዘር ድብል ምንቅስቃስ ባዕላ ከም ዝመስረተቶ ምስ ማሓዙታ ኣብ ቤት ትምህርቲ እተካይዶ ዘላ ምንቅስቃሳት እውን ብሰፊሑ ገሊፃ ቬሮኒካ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምስ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ሮማ ከም ዝተራኸበት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን እቲ ስክፍታኣን እቲ ሓዲርዋ ዘሎ ስጋኣትን ምስ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ቫቲካን ከም ዝተራኸበት ተገሊጹን ዝፍለጥን እዩ ሎሚ እውን እቲ ናታ ፃዕሪ ምስ ዝኾነ ኣብ ዓለም ንዝርከብ ናይ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ሽወደን ንዝርከቡ ቴሌቪዥን ጋዜጣ ዝተፈላለዩ ናይ ፍሪላንስ ወይ ከዓኒ ናይ ውለንታዊ ጋዜጣታት ብምርኻብ ብዛዕባ ኤርትራን ኣብ ኤርትራ ዘሎ እስራት ናይ ምግላፅ ኣብ ተካይዶ ዘላ ፃዕሪ ክሳብ እቲ 10,000 ዝመልእ ናይ ስም ምእካብ ትቕፅል ከም ዘላ እቲ ሓይሊ ከዓኒ ካብ ናይ ትምህርቲ ወይ ከዓ ናይ ክፍሊ ማሓዙታ ዝረኸቦት ሓይሊ ምዃኑ ኣብቲ ኣኼባ ትገልጽ እዚ ኣብዚ ስዒቡ ዝገልጽ ብዛዕባ ናይ ቨሮኒካ መግለፂ እዚ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ብቐጻሊ እቲ ብቋንቋ ሽወደን ዝቐጸለ ኩርዱ ባክሱ ዝተባህለ ወዲ 14 ዓመት እንከሎ ኣብ ሽወደን ዝመፀ ኣብ ፖለቲካ ሙሉእ ሂወቱ ክነጥፍ ዝፀንሐ ወዲ 50 ዓመት ሎሚ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ክገልጽ ከሎ ኣነ ኤርትራ ቅድሚ ናጽነት ምዝኾኑ ኤርትራውያን ዝኾነ ክዳን ንኤርትራ ንተጋደልቲ ዘድሊ ነገራት ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፍ ዝነበርኩ እየ ካብ ጉዳይ ናይ ኩርዲስታን ብዝለዓለ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ይነጥፍ ነይረ እዚ ከዓኒ ናይ ኤርትራን ጉዳይ ስለ ዝሕጉሰንን እቲ ዘካይድዎ ዝነበረ ቃልሲ እውን ክዕወት ምዃኑ ይረኣየን ብምባር እየ ነጢፈ ክብል እቲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክዳውንቲ ገንዘብ ናይ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ እነካይዶ ዝነበርና ኣነ ሓደ ኣካል ናይ ሰውራ ኤርትራ ከም ዝነበርኩ ኢሉ ይገልጽ ኩርዱ ባክሱ ኣብ ሽወደን ከም ጋዜጠኛ ከምኡውን ፖለቲከኛ ዝፍለጥ ዓብይ ባእታ እዩ ኩርዱ ባክሱ ቀፂሉ ኤርትራ እቲ ኩሉ እነካይዶ ዝነበርና ቃልሲ ኣብ ዓወት ምስ በፅሐ ንህዝቢ ብምጥላሙ ግን ዓብይ ሓዘን ካብ ዝተሰማዓኒ ሓደ ኣነ ይብል ቀፂሉ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝረኣይ ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣልቦ ናይ ቅዋምን ስደትን ከዓ ብጣዕሚ የሰክፈንን ገለ ከዓ ካብቲ ኣነ ኣብ ቅድሚ ናጽነት ዝሰርሖ ዝነበርኩ ነዚ ደ ክሰርሕ ፀኒሐ ኢለ እውን ንነብሰይ ክሓትት ገይሩኒ ይብል ኩርዱ ባክሱ ካብቲ ዘሎ ምንጭታት ናይ ፖለቲካ ሽወደን ከምኡውን
ክስፍሕ እንተበለ ክሳብ ናይ ማሕበር ሃገራት ኤውሮጳ ብዛዕባ ኤጌ ንኤርትራ ዝተዋህበ ገንዘብን ኣምንታይ ከም ዝወዓለ ብሰፊሑ መግለጺ ብተኣማንነትን እቲ ሓቅነት ናይቲ ምንጪ ገሊጹ ኤርትራ ክሳብ 120 ሚልዮን ኤሮ ዝኸውን ካብ 2002 ክሳብ 2007 ቀጺሉ እውን ካብ 2009 ክሳብ ዘለና ግዜ ዝተዋህበ ገንዘብ ብሓፈሻ ገሊጹ እዚ ገንዘብ ይብል ኩርዲ ባክሱ ንትሕተ ቅርጻ ንምዕባል ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ትምህርቲ ስልጠና ንዝምልከት ሰፊሕ መደባት ዝነበሮ እንተኾነ ግን ኣብ ዓመት ዝወሃብ ናይቲ መደብ ብምክታል እዩ ክብል ገሊጹ ኩርዲ ባክሱ ምልካው ስርዓት ግደፍ ነዚ ገንዘብ ክወስዶ ከሎ ኣብቲ መትከላዊ ኣራእዩ ወይ ከዓኒ ኣብቲ ፖሊሲ ናቱ ምስቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ፖሊሲ ንምዝማድ ላዕልን ታሕትን ወይ ከዓ ዓቕብን ቁልቁለትን እንዳወረደ ክኸይድ ጸኒሑ መንግስታት ኤውሮጳ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ብምባል እዚ ስርዓት እዚ ጽባሕ ንጎ ክዕረ ይኽእል ብምባል ነቲ ሓገዝ ብዘይ ምቁራጽን ክህቦ ጸኒሐን እንተኾነ እቲ ስርዓት ውሽጢ ንምልካዊ ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ንምቕያድ ንምእሳር ንምጭዋይ ብዝተፈላለየ መገዲ እውን ኣብ ጭቆና ንምውዓል ካብ ዘካየደ ሓደ ምዃኑ ፈሊጠ ኣለኹ ይብል ኩርዲ ባክሱ ኣብዚ መግለጺ ናይ ሓደ ሰዓት ስለ ዝኾነ እቲ ብሓፈሽ ወይ ከዓኒ ብከፊል ብዛዕባ እቲ ንሱ ዘቕረቦ ሓሳብ እዚ ይመስል ነይሩ ኩርዲ ባክሱ ሕጂ እውን እንተኾነ ንቆዋማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ግዝኣቲ ሕግን ዘለዋ ኤርትራ ንምቅላስ ዓዲ ኣይክውዕልን እየ ሎሚ ኣነ እቲ ብሓፈሽኡ ዝነጥፎ ዘለኹ ኣብ ጉዳይ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ንዝምልከት ብዙሕ ሓበሬታ ወይ እውን ጸብጻብ ኣቕሪበ ኣለኹ ነዝን ዝምልከት እውን መፅሐት ዘርጊሐ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ዝተሓትመ ኣብ ብዙሕ ሽወደናውያን ዝተሸጠ መፅሐት ይዝርግሕ ኣለኹ ብምባል ነቲ ኣኼባ ዛዚሞ ካብ ዝቐፂሉ እቲ ናይ ሕቶ ርእቶ ንኡስ ሓውና ኤፍሬም ተወልደ ጓልና ቨሮኒካ በርሄ ከምኡውን ንኩርዲ ባክሱ ዘቕንዐ ካብ ኣኼባ ቀሪቡሉ እቲ ሕቶ ምስ ተወድአ ተዛዚሙ በዚ ኣጋጣሚ ቲቪ ድምፂ ህዝቢ ንሓምላይ ሰልፊ ሽወደን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ንዘለዓልዎ ሕቶ እንዳ ኣመስገነ እዩ ተኸታተልቲ መደብና ካብ ዝቐፂልና እቲ መደብ ገለ ሓበሬታ ወይ እውን ናይቲ ዝነበረ ክፋል ከነርእየኩም ኢና ሰናይ ምክታል ቲቪ ድምፂ ህዝቢ Stockholm. So early civilizations, Horn of Africa, if we date back like the 1st century BC or even 4th to the 7th AD, the area which we call North of Horn of Africa, which runs up to, from Egypt to the end of Somalia, was a place, the earliest manuscripts were written in this area. You can see these monuments, like this one is in Madarana, a place in Eritrea, and that's Aksum, it's in the north of Ethiopia. The area, one can say, was an origin of civilization. Even the earliest of skeletons were found in the same region, which consists of the present-day Eritrea and north of Ethiopia. But when we look at the present-day Horn of Africa, one would wonder what exactly happened, because this one here is not a source of civilization, but a source of crisis, one can say. It's the most volatile region, I can say, in the world, because in Sudan, for example, South Sudan, I have actually, I couldn't get hold of a recent map. There's civil war between Salva Kiir and the opposition the ex-vice president. North Sudan, it has been dominated with wars in Darfur and even in East Sudan. And Somalia, it didn't have any functioning government since 1991. Djibouti, one cannot say it's a democratic nation, but it's relatively stable. But when we go to Eritrea, we would see even a source of trouble, because Eritrea, in its 24 years of existence, managed to have war with Sudan,
with Yemen, with Djibouti, and with Ethiopia. And the most devastating one being the one that was between 98 and year 2000 with Ethiopia due to border conflict. What I wanted to show in this map basically was focusing on Eritrea. The only country Eritrea didn't go to war with is just Saudi Arabia. But if we date back to the Eritrean history, I would say it's actually I have one nice book written by Michel Arong. It says, "I didn't do it for you." It says how the world betrayed a small African nation. Because most of these dominations in Eritrean history, everyone who came after the previous government was telling the Eritrean people, "I didn't do it for you." Eritrean people celebrated it when Isaias Afwerki came to power. I mean, through one of the longest guerrilla fightings. And people celebrated, and Isaias Afwerki is telling the people of Eritrea, "I didn't do it for you." The same with the British when they took over from Italy. Eritrea was supposed to get independence directly, like the rest of Africa. And what Michel Arong depicts in this book is the British didn't do what Eritrean people expected, and they said the same thing. "I didn't do it for you." And if you ask any Eritrean, even in Eritrea and even outside Eritrea, do you expect something from the rest of the world? I mean, a positive help from the rest of the world, especially the West. Over 90% of the people would tell you, "No, I don't," because of what people went through these periods. The Italian occupation, 1890 till 1941, like the scramble for Africa. It ended with the end of, around the end of 1941 with the help of the British. And the British, instead of issuing independence, there's one famous statement actually. Eritrea was supposed to be an independent nation like the rest of the world. But a famous statement from the US, from the point of view of justice and the opinion of Eritrean people, must receive consideration, which they wanted independence as the rest of Africa. Nevertheless, the strategic interest of the US in the Red Sea Basin and world peace makes it necessary that the country be linked with our ally Ethiopia. That's when Eritrea became or was declared part of Ethiopia, and a popular struggle was waged, and actually was finally won against a much bigger Ethiopia. And Soviet Union was on Ethiopian side, and even previously the US was on King Haile Selassie's side. But after 91, after Eritrea won independence, everything looked attractive, and even though there were signs of dictatorship, the country started growing at an alarming rate, like 8% a year, 50% in 8 years, and people were. These are the years of hope. These are the years where we have been waiting for. But suddenly, the existing president, Isaias Afwerki, turned to be one of those people as well. In the year 2000, Venessa is going to talk more about it. He arrested most of the ministers, journalists, the freedom press that existed in the country. And freedom of speech was basically, it became to from a level where people were expecting it to be, people were seeing it as a way through to a full democratization and implementation of constitution, to a 0% where nothing was being allowed in Eritrea. So there are no elections since 1991. No constitution since 1991. Freedom of press have been closed. Freedom of religion, not only few, one or two kind of denominations are allowed. And many people actually,
a friend of mine there is one of the people who came very recently. He was telling me a very sad story where they were digging underground prisons for minority religions, and it was even women and elderly who were in these underground prisons. So my question back, why do people, I mean, last year, I actually posted a statistic on the international group. From August to last year, there were about 28,000 people, 28,000 refugees to Europe, as compared to actually 24,000 from Syria. And Syria is like, it's fire, it's war, it's civil, if it's above that number, above what's being, refugees from Syria, that means there must be something really, really wrong in Eritrea. Every person is expected to be in the army once you reach the age of 18, and there's basically no way out. You cannot believe, you cannot express yourself, and there are many more horrible crimes. That's why many people flee Eritrea to that. This picture depicts actually, this was in 2 years ago in Israel, in Holot camp. People were not getting their rights. And they said, okay, let's leave Israel. And they went on a demonstration train kind of thing. Let's just leave Israel. And on their way, they were attacked by Israel army. You cannot leave or live in the country. So, and that basically detects, the migration problem Eritreans are facing across the world. In Europe, they have the same problem. You cannot come. As there is so much protection put so that people wouldn't come. But once they cross in, they are seen as heroes. Now you can apply for asylum cases. But there you are. You should never apply kind of things. So that's why I took this picture. But is there hope for Eritrea? Yeah. This is what I wanted to talk about. Freedom Friday. Venessa is working with us. Abdusalam is working with us. We started a campaign 3 years ago. What we basically did was we built a database for Eritrean telephones. Was people from across the world, like me. I'm one of the founders. What we did was we started. There were many oppositions running. Doing. Moodstone over resistance over all the world. But there was that link that was missing between the people back home and the opposition in diaspora. And without their participation, we thought it's never going to happen. We have influenced most of the foreign organizations, but without Eritrea, it's not going to work. So what we did was we started picking up calls. We got volunteers, thousands of volunteers, picking up phones and calling people in Eritrea. There is hope for Eritrea. And the first campaign we drove was stay at home on Fridays. If we tell them to go out, people would be killed on the streets. The level of trust is not among the people in Eritrea, because there are spies between the people. There are intelligence agents that pick people up every day off the streets. The solidarity has been destroyed because nobody can celebrate or even believe in the same thing together. And that makes it difficult. That made it difficult for the people. So we told people every Friday, stay at home. From that campaign, which was born of these simple ideas, we managed to get many volunteers in Eritrea who wanted to be part of this movement, who wanted to work for the change in Eritrea. Since then, we have been running robocalls. Every month we run automated calls because we couldn't manage it anymore. We have an underground magazine, newspaper, that's being distributed by our members there. We even wrote resistance notes in the currency, because those were ways where people could communicate with each other without taking the risk of being isolated, individually attacked, or
been a victim of the government. And this is one of the very recent spray paintings that says Arba Harnat, it means Freedom Friday. And posters, many posters over the streets, and very recently they even issued a press release statement to the international media. VOA, BBC are one of them. What I wanted to come to was the last part. Here. If you see these demonstrations in front of the embassy, it tells you, for me personally, it tells me the story. Eritrea is vanishing, Eritrea is in crisis, but I only see very few people. Why is it that Eritrea is not getting the amount of attention? It's the journalists, maybe one or two newspapers, and people in diaspora. I believe to save Eritrea, it requires all of us. Our political programs should reflect or even support the freedom of speech, or even the type of freedom people deserve in Eritrea. With Tewolde's case, we know what happened. It was, I don't know, it's catastrophe, wouldn't describe it. Because disaster. Because the government agents, or even under UN sanctions, could come and mobilize or even threaten Eritrean, Swedish Eritreans, while those people who were fighting for them couldn't. And many immigrants who even come to Sweden, for example, are being asked to show a proof of their identity. From who? Migrationsverket asks them to bring that paper from the embassy of Eritrea, the very same region they have left, they are running away from. And those people, once they come here, they would never open critically against the government, because Swedish government would send them to the embassy to bring the identity paper. And that same region would ask them to pay 2% tax and every other possible degrading, inhuman forms that one has to feel, I'm sorry, I betrayed my country and such. So those are the ways we can help. 2% tax has been imposed on Eritrean diaspora. Those same people who go to immigration or migrationsverket to ask for identity. Those are the kind of things we can stop as politicians. We can influence so that these people wouldn't be required to, it doesn't make sense to ask a person to go to an embassy to bring an ID from the same region whom they left back home. And Sweden can collaborate with the UN as well. I mean, the UN sanctions have been put in place for Eritrean embassies not to collect tax. And even travel sanctions have been imposed on Eritrean officials, like why they could come in and go out as they wish. So that's all about what I wanted to say. They would continue. I don't know how you want to run it. Do you have questions? Efrem? Då välkomnar jag upp Venessa. Jag har ingen PowerPoint som Efrem hade. Det borde nog gå bra ändå. Jag heter Venessa Berhei, som sagt. Jag är 18 år och driver en organisation för min morbror som är fängslad i Eritrea sedan 2001. Och mycket som Efrem pratar om Eritrea är fruktansvärt. Mycket av de värsta människorättsbrotten som sker i världen sker just i Eritrea. Och kollar man till exempel på pressfriheten, religionsfriheten, rörelsefriheten som är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, så ser man att Eritrea är också det landet som toppar de listorna där man bryter dem mest.
Och trots detta så är Eritrea ett hyfsat okänt land i världen. Jag har flera gånger, alldeles många gånger, träffat människor som inte vet att Eritrea existerar. Och att man ofta jämför Eritrea och kallar det för Nordkoreas Afrika. Och att man behöver ha den typen av vad ska man kalla för, jämförelse för att det ska stå någon signal när man pratar om landet Eritrea. Och det tyckte jag i alla fall var ett problem. När jag gick i ettan på gymnasiet och förstod att människor visste inte om att Eritrea fanns. Och mest för mig på en personlig nivå visste inte människor att min morbror fanns. För min morbror är som sagt en politisk fånge, eller en journalist som måste fängslad i snart 14 år tillsammans med Tewolde. Och trots att han har blivit bestulen 14 år av sina liv, att han liksom har blivit nästan kidnappad av sin egen regering och blivit kränkt av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, då känner inte människor till hans historia. Och det var därför jag startade min organisation också, som började som projekt och sedan utvecklades till en organisation. Vi ville sprida min morbrors historia. Vi ville göra att liksom hela världen skulle veta vad som pågår i landet Eritrea. För den uppfattningen, vi har tur att vi bor i Sverige där man åtminstone vet om Tewolde är. Men åker man förbi våra gränser så är jag ganska säker på att människor varken vet om Tewolde är och knappt vad Eritrea är. Och det är det vi vill kämpa för. Att människor ska förstå vad som pågår i det här landet. Men också att människor ska förstå vilken möjlighet vi har att förändra det. För det som sker när ett land misshandlar på det sättet som de gör sin egen befolkning är att ingen reagerar. Och kollar man till exempel på Syrien eller på många ställen i världen där det sker sådana typer av människobrott, så är ju något av de mest effektiva medel man kan använda sig av är just att sätta press. Men om ingen känner till att Eritrea finns, om inte som diktatorn Tesfay finns bland de här ansiktena vi alltid ser av Nordkoreas ledare, de mest värsta diktaturerna, då finns det inte ett intresse eller möjlighet för människor att engagera sig i frågan. Och vi måste ju vända blicken mot landet. Vi måste sätta press. Vi måste prata om det. Vi måste få diktatorn och alla hans medhjälpare i Eritrea att förstå att vi ser vad som händer och vi tänker inte fortsätta alltså hålla på så här. Men så länge världen inte reagerar, så länge världen är tyst och liksom vänder blicken bort, så kommer det här fortsätta. Så det första vi använder sig av är informationsspridning. Vi tror som sagt att kunskap är den största makten, och känner man till att någonting sker så är det väl andra anledningar till att man inte engagerar sig. Men om man inte känner till att ett problem finns så har man ingen anledning till att engagera sig i frågan. Och jag gick som sagt då första året på gymnasiet då och började jobba på min hemmaplan. Gick runt i klassrum och visade vår film som vi gjorde, som jag tänkte visa här innan. Satte upp affischer i hela skolan. Pratade med lärarna som hade på sig såna här tröjor. Vi hade på oss såna här tröjor varje månad. Har gjort det i snart 1,5 år. Och jag startade en förening på skolan också. Som kommer fortsätta när jag tar studenten om ett par månader. För att hålla liksom kampen levande på min hemmaplan. Men efter ett tag förstod jag att min skola är inte en unik skola. Att elever bestämmer sig för att skriva under vår namninsamling. Inte just för att de går just på min skola, utan det är för att jag går på den här skolan. Så vi kom på idén att starta ett ambassadörprogram för andra engagerade ungdomar, bara människor som bryr sig om Eritrea i allmänhet, att ta sig i kampen till deras skola. Och har erbjudit det och har fått mycket napp. Och människor har gjort det här på andra skolor. De har samlat in underskrifter. Vi brukar också ta bilder där det står "See me as my brother". Så brukar man skriva vem man är. I'm a student, som är en elev. And "See me as my brother". Och så tar man bild och lägger upp det på en sociala medier. Och från och med det så ser människor i deras nätverk vad som sker. Och sådär. Så det är ett sätt som vi använder oss av att arbeta. Ett annat sätt är att sprida liksom det här ut från skolorna också. Försöka vara aktiva på sociala medier, att ha sociala mediekampanjer. För att liksom, vi har en hemsida som man kan sprida och skriva på namninsamlingen och sådär. Så informationsspridning är just inom det som vi arbetar med, opinionsbildning. Att få människor att förstå vad som händer, men också att de har möjlighet att förändra läget. För jag tror som sagt att det viktigaste
vi kan göra som vad ska man kalla det för? Många människor har inte politisk makt, men alla människor har ju liksom civil makt. Så att vi har ju, som individer har vi möjlighet att sätta press på en diktatur. För att ensamma kan vi inte göra supermycket, men om vi är många tillsammans, om vi har jättemånga underskrifter, ifall vi i hela världen som sätter press på landet, så är det väldigt svårt för det landet att fortsätta. Det blir väldigt obekvämt för ett land vars namn hela tiden tas upp i negativa sammanhang att fortsätta ha en stabil roll i världen. Så förhoppningsvis så kan vi tillsammans skapa press på landet Eritrea, men också att vi tillsammans då lyckas sprida information, som man har gjort väldigt mycket i Sverige i samband med Isak-frågan. Men jag har tyckt att det har varit väldigt isolerat, att många inte riktigt förstår att det här är liksom en liten bild i en jättestor bild, att det här är en del av ett systematiskt förtryck som har begåtts av en regering i nästan sedan 2001. Eritrea har varit självständigt nästan 24 år, men vi ställer oss nästan varje dag frågan, vart är friheten? Så nu snart så är det som sagt 24-årsdagen av självständighetsdagen, 24 maj. Och då kommer vi ha en kampanj ungefär en månad där vi på alla möjliga sätt kommer försöka belysa landet Eritrea. Vi kommer dela in det i 3 delar, där vi först och främst i samband med pressfrihetens dag kommer kolla på pressfrihetsbrotten i landet. Det sitter tusentals politiska fångar. Efrem nämnde det ganska kort, att de bygger liksom gravar under marken där de liksom lägger över 400-500 personer. Bara människor som har tänkt att de ska göra någonting. Mamma träffade för någon vecka sedan en kille som hade tänkt att han skulle fly och blev fängslad där. Det är ett problem, ett stort problem i landet. Eritrea har varit världens sämsta land 9 år på raken när det kommer till yttrandefrihet. Så den kommer vi fokusera på först. Sen kommer vi fokusera på nationalservicen i landet, som är en extremt okänt fenomen som pratas om alldeles för lite. Inte bara i media, men hos människorättsorganisationer i hela världen. Och det är någonting som alla ungdomar som ska börja sista året på gymnasiet tvingas vara del av. Så istället för att man ska gå sin senior year, man ska kalla det för, så åker man ut på den här militärtjänsten i 1 år. Problemet är att det är inte 1 år, utan väldigt många tvingas fortsätta väldigt länge under väldigt dåliga förhållanden. Så under den tiden ska vi försöka fokusera på det. Och sen sist i samband med självständighetsdagen kommer vi fokusera på det extremt stora antalet flyktingar eller eritreaner som flyr landet varje månad. Det rapporteras ungefär 4,500 människor som flyr landet varje månad. Också en siffra som hamnar alldeles bakom medieskugga, också människorättsorganisationer. Så med sådana metoder hoppas vi belysa landet Eritrea, men också skapa ett intresse, skapa ett engagemang för att faktiskt göra någonting åt det. För jag tror återigen att det är vi som har makten att göra någonting. Och det börjar som sagt i den eritreanska diasporan som tyvärr är väldigt splittrad. Man ser inte mycket av det fruktansvärda människorättsbrotten som pågår. Men också hos vanliga individer som helt enkelt tycker och tror att mänskliga rättigheter och demokrati är någonting som ska gälla alla. Tack så mycket. Först i Kurdistan men sen i Sverige. Eftersom vi som barn tänkte alltid på att eritreanska folket och kurdiska folket hade nästan samma bakgrund. Så det fanns många gemensamma punkter. Och jag menar, eritreanerna hade då tidigare krigat mot ottomanska imperiet och turkiska imperiet. Det gjorde vi också. Och, så vi hade någonting gemensamt där. Fast det var 500 år tidigare än vårt problem. Och det andra var ju också att ni har också haft olika. Vi har Kurdistan delat mellan Iran, Irak, Turkiet och Syrien. Och ni har ju haft italienska kolonialherrar och brittiska och så vidare. Så det var viktigt för oss att vi gav solidaritet till den eritreanska kampen. Så när jag kom till Sverige så fortsatte jag med det. Och jag har varit med och samlat skor och kläder och skickat till gerillasoldater via Emmaus och andra organisationer. Så att jag har inte dåligt samvete mot Eritrea på något sätt. Jag sover gott om nätterna. Och det andra är att däremot så idag efter 24 år när
Eritrea blev ett självständigt land och erkänd av FN 1993 i maj. Det brukar inte vara alltid en fest i maj, några 25 eller något sånt där. 24. Då är det nationaldagen tror jag numera. Så försöker jag, så är det nu, då brukar alltid den här 24 maj tänka och säga så här att på något sätt så känner jag mig också delaktig till att jag är skyldig också till den här diktaturen som finns idag i Eritrea. För att många goda krafter utomlands hjälpte och gav stöd till befrielsekampen. Och då känns det väldigt konstigt nu idag att man har hjälpt någon som nu inte vill ha fria val, inte vill ändra i grundlagen, som agerar som en diktator. Min fråga idag, vad jag skulle tala om, det var om David Isak, Eritrea och EU. Det var ju de frågorna som jag skulle tala om. Om jag har förstått rätt från Jakob. För övrigt vill jag tacka Miljöpartiet i Stockholm för det här engagemanget för Eritrea. Det är väldigt ovanligt att man gör sådana här seminarier, så det behövs mer än någonsin. Som bekant så 1994 blev Sverige medlem i EU och då var Eritrea ett nytt land och man såg det som Afrikas Schweiz nästan, både i EU och här i Sverige. Alla var så imponerade av det här nya landet som då var det mycket demokrati och så vidare. Och då Sverige efteråt så 2001 så blev ju som bekant ändringar efter september och då också blev plötsligt Eritrea förstod ju att det blev väldigt viktigt i kampen mot extremismen och så vidare. Då tänkte man att det spelar ingen roll vad man gör, man började fängsla sina intellektuella, sina journalister och sina politiker. För man tänkte att man behövs i alla fall. Och varför 2001 är så viktigt september? Jag menar, man ser ju också hur de här fängslandena av Sejum har gått till, av David Isak har gått till, hela det här. Så ser man ju också hur EU och Europeiska unionen tänker också att Eritrea är viktigt. Det spelar ingen roll att man stryper yttrandefriheten. Därför att vi behöver någon stort viktigt land mot Somalia, mot Etiopien och så vidare. Man försöker man blundar helt enkelt för det som händer. Så 2002 så är det så kallade femåriga stödpaketet till Eritrea som kallas för bistånd. Och det är 88 miljoner euro, inte kronor. Utan jag kommer bara tala i euro här ikväll, så att ni vet det. Så att om jag gör fel då säger ni bara att det var euro, inte kronor. 88 miljoner euro. Och när man tittar på det här protokollet från 2002 så är det 4 poster som man ger pengarna till. Och jag ska tala först om den posten som jag blir väldigt arg på varje gång jag tittar på handlingarna. Och det kallas för styrelseform. Eritreanska staten får, nu ska vi vara exakta, 8 miljoner euro för att lära folk demokrati, styrelser, föreningar och demonstrationsfrihet, yttrandefrihet. Och gissa vart de pengarna har tagit vägen, till att gräva de här små tunnlarna här och där i Asmara eller i Massa, vad det nu heter, de här olika hamnstaden och så vidare. Vad sa du? De sitter i Schweiz. De pengarna? Ja. Ja, just det. Men man ska vara noggrann och säga, och sen fick man också 45 miljoner kronor för att återuppbygga landet. Bland annat skulle man hjälpa järnvägen, om ni kommer ihåg, den här berömda rälsen som skulle gå i det här landet. Det skulle likna alpiska järnvägskanalerna. Men då sa ju den här, ett tag så blev han ju förbannad dessa etappverket, sa vi bygger själva våra vägar, vi bygger själva våra tåg, vi vill inte ha det. Men sen efter en vecka eller 2 så ångrade han sig igen, ringde tillbaka, nej vi vill ha pengarna. Och så började man återigen förhandla fram och tillbaka. Och det här med tåghistorien minns jag väldigt väl, för jag tyckte det var en spännande historia som författare, så jag följde upp den ganska noggrant. Då fick man alltså 45 miljoner kronor och alla som har åkt tåg i Eritrea räckte upp en hand här. Aha. Ingen hade åkt, de här 40 miljoner euro försvann alltså. Men det finns i alla fall någonting, tror jag nu. Så fick man 20 miljoner euro för något som kallas för,
på engelska reintegration, alltså återintegreringen av Eritrea som stat, eftersom det var ett nyfött barn som var vacker och hade skilt sig från Etiopien. Och då skulle den här staten alltså lämna bakom sig det brutala politiska historien, inbördeskriget, skulle lämna det här onda, och de här pengarna skulle användas till att ge hopp och framtid till ungdomar. Lära de här ungdomarna om att Eritrea var ett mönster och inte ett monster i Afrika, och att Eritrea skulle liksom bli ett föredöme. Och vart de pengarna har tagit vägen vet jag inte. Det kan ju han som har en röd tröja att svara på. Sen fick man också 15 miljoner kronor en dag, ringde ju de och sa att de behövde mera pengar för transport, för det skulle byggas lite extra bussar mellan olika städer. Det skulle vara flera tåglinjer och det skulle vara transportkostnader, och så påstod att man skulle också bygga lite grann den här hamnarna som finns. Jag tror att det heter andra stora staden. Massawa. För Massawa fick man också extra pengar från EU. Och sen så hade vi också det var de här pengarna. Så 2002 till 2007 88 miljoner euro gick in utan någon diskussion, eftersom EU och USA såg Eritrea som ett alternativ mot de onda krafterna i Afrikas horn, inom citationstecken. Och då ska man fråga sig, vilka svenskar var i Bryssel då, 2002 till 2007? Och vad gjorde de svenskarna där? Och vad gjorde de övriga partierna? Som ni vet, inom EU så finns ju gröna rörelsen, har ju kanske 40-50 stycken parlamentariker. Sen finns ju socialdemokratiska gruppen, sen finns konservativa gruppen, sen finns konservativa gruppen, kristdemokraterna. Sen finns ju ultrafascisterna och så vidare. Och då kan man faktiskt se att det enda man kan ju fram till 2007, den enda politiker som man kan säga gjorde någonting för Eritrea frihet eller för mänskliga rättigheter eller för David Isak, det var Ulla Schmidt, folkpartist, inte mitt parti. Och Ulla Schmidt blev ju en ganska aktiv person i den här frågan. Han tog upp det här väldigt allvarligt, och han hade många starka sidor, och han också lyckades få Cecilia Malmström, om ni kommer ihåg, som är EU-kommissionär, att bli engagerad i de här frågorna. Sen har det varit bara en massa Cecilior som har engagerat sig i den här frågan. Det är Cecilia Magnusson från Moderaterna, det är Cecilia Wikström och så vidare. Men alltid är det någon Cecilia som inom politiken har oftast tagit upp. Då har man ju arbetat aktivt för David Isak på sin grej. Så vad har man gjort då? Bland annat de här folkpartisterna har ju till exempel lyckats med att ha teaterföreställning, Britt, eller hur? I Bryssel. Kan man säga, vi kan kalla det teaterföreställning, ja. Man har haft ordnat pengar från Postkodlotteriet, och man har därifrån byggt upp en massa verksamhet. Man har lobbat, man har verkligen försökt presentera förtrycket i Eritrea, men också David Isaks öde. Han har blivit en symbol för den här frågan. Och då är det till 2007, och så ser man ju att egentligen inga politiker utanför Folkpartiet tar tag i den här frågan. Det är till 2007, så ser det ut. Och sen 2007, då blev det nästa möte i Bryssel, och då sa man så här: nu ska de här pengarna, 88 miljoner eurona, tog slut. De hade lämnats ut, alla pengarna. Så sa man, nu ska vi kolla, är Eritrea demokrati eller inte? Ska vi ge mera pengar? Hur gör vi nu? Och så då valde man i Eritrea att lämna in en 5 års biståndsprojektansökan. Och sen hade man ett möte som varade kanske bara 52 minuter max, alltså det gick jättefort. Och man tyckte att det var en demokrati. Det var inga problem i Eritrea. Och då skulle man istället, eftersom Eritrea hade visat stora framsteg i fråga om individuella, geografiska, politiska rättigheter, så skulle Eritrea få 122 miljoner euro istället för 88 de närmaste 5 åren. Från 2007 till 2013. Så det visar liksom vilken cirkus EU kan vara ibland. Och det tror jag att varför det är så. Och det ska jag återkomma till senare, för att en av våra
vår första talare var lite inne på det. Det var ju så här att i EU tänker man så här. Om vi ger en massa pengar till Asmara och till Eritrea, då kommer färre flyktingar från Eritrea till Lampedusa och därifrån till våra huvudstäder, och de kommer söka jobb och ta pengar från oss och mat och så vidare. Det är bättre att vi, så tänker européer, att det är bättre att de får de här miljonerna där så vi inte ser eritreaner. Men vad har man gjort efter sådana här 2-5-årsprojekt? Man har fått både eritreanerna på halsen i Lampedusa och vidare till olika länder. Och där borta fortsätter man att betala i alla fall. Så det har blivit dubbelt. Och då de här 122 miljoner, då betalades det 2008. Alla pengarna gick in. Alla var nöjda och glada. 2009 gick pengarna in. Inga problem. Man delar ju, så de här pengarna delas ut under 5 år. 2011 då sa Tesfay sa plötsligt, jag vill inte ha kolonialisternas pengar. Inga pengar från EU. Vi stoppar allting. Och EU sa okej, inga problem. Vill inte ha pengarna? Fine. Och sen sen när han hade lugnat ner sig, han hade dåligt humör och lite schizofren och sådär, och när han hade lugnat ner sig, druckit en kopp dubbel espresso efter 3 veckor, så sa någon rådgivare, det där var inte nog bra, vi behöver pengarna. Vi kan liksom inte bara kasta ut liksom, de här pengarna. Vi måste ju, liksom, det är en stat. Liksom, så då skrev man efter ett långt brev och bad om ursäkt. Man bad sin Eritrea ambassadör i Bryssel att ta upp de här nya kontakterna. Men då hade de missat 2 års betalningar under tiden. Vilket gör att de sista pengarna som vi pratar om, nu är det 2015. Så fortfarande de här 2007 till 2013 pengarna är inte totalt utbetalda. Så nästa fråga ska jag ta nu innan ni ställer den frågan. Betalas det några nya pengar till Eritrea nu från EU? Nej. Men fortfarande finns det pengar kvar av de här 2007 års pengarna som egentligen fattades beslut om i slutet av 2006. Så det är biståndsdelen som jag har nu försökt att detaljerat berätta för er. Den andra delen som jag tycker är väldigt viktigt, eftersom det har med pengar att göra, så fortsätter jag i det spåret. Det är också att EU tillåter alla sina medlemsländer att låta Asmara ta 2% i skatt av alla sina medborgare som bor i EU-länderna. FNs säkerhetsråd har sagt att det är en kriminell handling att någon ska dubbelbeskattas, straffbeskattas. Och ändå, samtliga 28 europeiska länder gör ingenting åt detta, begår brott dagligen mot FNs beslut. Det är det. Men det är inte bara de som begår brott. Det gör också Nordea, som vi alla känner till här i Stockholm. De kan heta Handelsbanken eller vad som helst, men det är oftast Nordea som är den största boven. Som också tillåter de här, bryr sig inte om att de ger upp postgiro och plusgirokonton till ambassaderna runt om i Europa, inte minst i Finland. Men det är Sverige som just nu, tror jag, i Skandinavien kan jag i alla fall garantera, som driver flest 2% skatt, alltså från eritreanerna. Och då den här 2% skatten vill jag vara lite tydliga med. De som inte betalar, har släktingar, kan råka illa ut, deras släktingar kan förlora jobb, de kan dömas till fängelse, de kan mycket råka illa ut. Så man kan förstå också att alla som betalar den här skatten behöver inte vara särskilt förtjusta i regimen eller i Afaverki, eller Afaverki som du sa. I Sverige säger Afaverki, så att vi kan, det är lite olika. Så jag tycker också att det här banksystemet som finns inom EU borde på något sätt säga nej till en diktaturstat som tvingar svenska, finska, norska, danska eritreaner till exempel att betala den här extra skatten. För på något sätt så hade man hjälpt de här eritreanerna som kunde säga att de hade en förevändning, men ni har inget plus, ni har inget konto, vi kan inte betala. Vi vill gärna betala till Eritrea. Så man kunde hjälpa de här exil eritreanerna. Sen en annan punkt som jag tycker är också väldigt viktigt, det handlar också om de här diplomatiska kontakterna. Inget EU-land har velat köra med påtryckningar, har inte velat ha dåliga relationer med Eritrea.